ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानन्दविग्रहः अनादिरादिर्गोविन्दः सर्वकारणकारणम् चिन्तामणिप्रकरसद्मसुकल्पवृक्ष लक्षावृतेषु सुरवीरविपालयन्तम् लक्ष्मीसहस्रशतसम्भ्रमतेद्यमानम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि। वेणुम् क्वणन्तमरविन्ददलायताक्षम् बर्हावतम् समसिताम्बुदसुन्दराङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीयविशेषशोभम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि। आलोलचन्द्रकलसद्वनमाल्यवंशी रत्नाङ्गदम् प्रणयकेलिकलाविलासम् श्यामम् त्रिभङ्गललितम् नियतप्रकाशम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि। अङ्गानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरम् जगन्ति आनन्दचिन्मयसदुज्ज्वलविग्रहस्य गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि। अद्वैतमच्युतमनादिमनन्तरूपम् आद्यम् पुराणपुरुषम् नवयौवनम् च वेदेषु दुर्लभमदुर्लभमात्मभक्तौ गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि। पञ्चास्तु कोटिशतवत्सरसम्प्रगम्यो वायोरथापि मनसो मुनिपुङ्गवानाम् सोऽप्यस्ति यत्प्रपदतिन्यविचिन्त्यदस्वे गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि। एकोऽप्यसौ रचयितुम् जगदण्डकोटिम् यच्छक्तिरस्ति जगदण्डचयायदन्तः अण्डान्तरस्थपरमाणुचयान्तरस्थम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि। यद्भावभावितधियो मनुजास्तथैव सम्प्राप्य रूपमहिमासनयानभूषाः सूक्तैर्यमेव निगमप्रतितैस्तुवन्ति गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि। आनन्दचिन्मयरसप्रतिभाविताभिः ताभिर्य एव निजरूपतया कलाभिः गोलोक एव निवसत्य किलात्मभूतो गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि। प्रेमाञ्जनच्युरितभक्तिविलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम् श्यामसुन्दरमचिन्त्य गुणस्वरूपम्। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानन्दविग्रहः अनादिरादिर्गोविन्दः सर्वकारणकारणम् चिन्तामणिप्रकरसद्मसुकल्पवृक्ष लक्षावृतेषु सुरवीरविपालयन्तम् लक्ष्मीसहस्रशतसम्भ्रमतेद्यमानम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि। वेणुम् क्वणन्तमरविन्ददलायताक्षम् बर्हावतम् समसिताम्बुदसुन्दराङ्गम् कन्दर्पकोटिकमनीयविशेषशोभम् गोविन्दमादिपुरुषम् तमहम् भजामि। आलोलचन्द्रकलसद्वनमाल्यवंशी रत्नाङ्गदम् प्रणयकेलिकला। श्रीहरिं परमानन्दम् उपदेष्टारमीश्वरम् व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तन्नमाम्यहम्। यशोमति किशोरकं नमामि चित्तचोरकम्। सर्वेभ्यः जय श्री कृष्ण। श्री सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा आयोजित आ दिव्य भागवत ज्ञान यज्ञ में कथा श्रवण माटे पधारेला आप सौ भाविक भक्तजनों स्वजनों प्रियजनों सोमनाथ ट्रस्ट प्रेम भर्यो नेह नितरतु स्वागत करे छे। भगवान श्री सोमनाथ महादेवनी असीम अनुकंपा अने करुणा ना कारणे आजे आपणे सौ भगवान श्री सोमनाथना सानिध्य में बेसी अने परम पूज्य भाई श्रीना श्री मुखेथी दिव्य भागवत जीनु रसपान करी रह्या छीए। भगवान सोमनाथ ए नटराज छे अने भगवान कृष्ण ए रसराज छे।
ભગવાન સોમનાથ મહાદેવના નર્તનમાં, એમના તાંડવમાં એક લય છે, તો અહીંયા વૃંદાવન વિહારીના વાંસળી વાદનમાં એક મીઠાશ, મધુરપ અને કંઈક એવું ખેંચાણ છે કે જેના કારણે આપણે સૌ ખેંચાઈ અને ભગવાન કૃષ્ણ તરફ જઈએ છીએ. જ્યારે ભગવાન શિવજીએ પોતાનું આ નર્તન પોતાના શિષ્ય તંડુને આપ્યું અને બ્રહ્માજીએ આવી અને પ્રભુને કહ્યું કે મેં પણ કંઈક દિવ્ય અને અલૌકિક નર્તનનો આવિષ્કાર કર્યો છે, ત્યારે ભગવાન મહાદેવજીએ બ્રહ્માજીના એ નર્તનને જોઈ અને કહ્યું, થોડો એમાં રસ ઓછો હતો, પણ શિવજીએ એમ ન કહ્યું કે આમાં રસ ઓછો છે. શિવજીએ એમ કહ્યું કે મેં પણ આવો એક નર્તનનો આવિષ્કાર કર્યો છે, જરા તમે એને જુઓ. અને પછી શિવજીએ તાંડવ નર્તનનો દર્શન કરાવ્યું બ્રહ્માજીને, અને બ્રહ્માજી અત્યંત પ્રભાવિત થયા. ત્યારે શિવજીએ પોતાના શિષ્ય તંડુને કહ્યું કે હવે તમે જાઓ અને બ્રહ્માજીને આ નર્તન આપો. એ તંડુએ બ્રહ્માજીને નર્તન આપ્યું. એનાથી શિવજીના એ નર્તનનું નામ તાંડવ થયું, અને તાંડવના કારણે જ આ જગત સ્થિર બન્યું છે. એવા ભગવાન નટરાજ શ્રી સોમનાથ મહાદેવના સાનિધ્યમાં આપણે સૌ અહીંયા દિવ્ય રસરાજ પ્રભુ, રસેશ્વર પ્રભુ, રાસેશ્વર પ્રભુ ભગવાન વૃંદાવન વિહારીની રસ પ્રચુરા કથાનું રસપાન કરી રહ્યા છીએ. ત્યારે આવો આપણે સૌ સાથે મળી અને પૂજ્ય ભાઈ શ્રીના યુગલ ચરણ કમલમાં પ્રણામ સાથે પ્રાર્થના કરીએ. લબજો મેં ક્યા લિખું मैं उसकी तारीफ, लफ्जों में क्या लिखूं मैं उसकी तारीफ, मैं मांगू तो नवाज देता है, मैं मांगू तो नवाज देता है, और ना मांगू तो बेहिसाब देता है. आओ એવા પ્રભુની કથા તરફ આપણે સૌ જઈએ. સૌને જય શ્રી કૃષ્ણ, જય સિયારામ, સૌને જય સોમનાથ. શ્રી ગોવર્ધનનાથ કી જય. जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय. श्री सोमनाथ महादेव की जय.
श्रीहरिं परमानन्दम् उपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। परम कारुणिक भगवान श्री हरि के दिव्य चरण कमल में सदैन्य दंडवत करते हुए आशुतोष अवधरदानी भगवान सोमनाथ के प्रति अपनी प्रणति निवेदित करते हुए प्रसंग विशेष पर आवाहित स्थापित पूजित सभी देव स्वरूपों को प्रणाम करते हुए भगवत कथा में उपस्थित वंदनीय संत वृंद, पाठक, विप्र वृंद, आप सभी भगवत कथा प्रेमी भाई बहन जो व्यासपीठ के समक्ष विराजित हैं और विज्ञान के माध्यम से इस कथा का अपने अपने घरों में बैठकर श्रवण कर रहे सभी श्रोतृवृंद, सभी को सादर प्रणाम। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण, जय सोमनाथ, हरिओम। आइए भगवान की मंगलमयी कथा के द्वारा हम अपने जीवन को देखें, समझें, संवारें और श्रेय की ओर जीवन को ले चलें। બે માર્ગ છે જીવનના, એક શ્રેયનો અને બીજો પ્રેયનો। પ્રેય એટલે આપણને બહુ પ્રિય લાગે, આપણને ગમે એવું કરવું। આપણને સારું લાગે એવું કરવું, પણ આપણને સારું લાગે એ ઘણીવાર આપણા માટે સારું ન હોય એવું પણ બને। અને એટલા માટે કથામાં પણ વક્તા તમને સારું લાગે એવું ન બોલે, અથવા તો તમને સારું લગાડવા માટે ન બોલે, તમારું સારું થાય એવું બોલે। કથાની વ્યાસપીઠ એ કોઈની સ્તુતિ કરવા માટે પણ નથી ને કોઈની નિંદા કરવા માટે પણ નથી। માત્ર ને માત્ર વ્યક્તિ અને સમાજનું, રાષ્ટ્રનું સારું કેમ થાય એ માટેનું માર્ગદર્શન વ્યાસપીઠ કરે છે। તો જે પ્રિયનો માર્ગ છે આપણને મીઠો બહુ લાગે, આપણને ગમે, સરળ લાગે, પણ પરિણામે મૃતોપમમ, ઘણીવાર કડવું લાગે એ અંતે અમૃત જેવું નીવડતું હોય છે, અને શરૂઆતમાં આપણને બહુ મીઠું લાગે એ વિષ સમાન નીવડે। ભાગવતમાં આ વાત રાજા ઉત્તાનપાદના ચરિત્રથી સમજાવી છે કે રાજા ઉત્તાનપાદને બે રાણીઓ હતી, સુરુચિ અને સુનીતિ। સુરુચિનો દીકરો ઉત્તમ, એનું નામ ઉત્તમ, અને સુનીતિનો દીકરો ધ્રુવ। ધ્રુવ ચરિત્રનું જે વર્ણન છે ભાગવતમાં, મહાપુરુષો ત્યાં સમજાવે છે કે ઉત્તાનપાદ એટલે જીવ। આપણે બધા ઉત્તાનપાદ છીએ। જેના પગ ઉપર, માથું નીચે, પગ ઉપર એ ઉત્તાનપાદ। માના ગર્ભમાં જીવ આવી રીતે જ લટકે છે, ઊંધો, પગ ઉપર, માથું નીચે।
પ્રત્યેક જીવને બે રાણી હોય છે, સુનીતિ અને સુરુચિ. ભાગવતકાર કહે છે, સુરુચિ પ્રેયસી પત્ન્યુ નેતરા યત સુતો ધ્રુવ. આ બંને રાણીઓમાં સુરુચિ એ રાજા ઉત્તાનપાદને બહુ પ્રિય હતી. બીજી જેનો દીકરો ધ્રુવ છે એ એટલી પ્રિય નહોતી, એટલે અણમાનીતી હતી. આપણે આવી વાર્તાઓ ઘણી સાંભળીએ જ. એક હતો રાજા, એને બે રાણી, એક માનીતી બીજી અણમાનીતી. આવી સ્ટોરી છે. પણ આ સ્ટોરી માત્ર, આ વાર્તા માત્ર મનોરંજક નથી, એમાં સંદેશ છે. આ સુરુચિ એટલે પ્રેયનો માર્ગ અને સુનીતિ એટલે શ્રેયનો માર્ગ. બધાને સુરુચિ જ વાલી છે. આ એ રાજાની કથા નથી, આ આપણા બધાની કથા છે. આપણને બધાને સુરુચિ ગમે, એ બહુ વાલી. હારું હારું ખાવાની રુચિ, હારું હારું પહેરવા ઓઢવાની રુચિ, હારું હારું આપણું હારું હારું બોલે, આપણી પ્રશંસા કરે, એવું બધું સાંભળવાની રુચિ. બીજા અર્થમાં સુરુચિ એટલે ઇન્દ્રિય સુખ. ઇન્દ્રિય સુખો જેટલા છે એ સુરુચિ છે. કાનને ગમે એવું સાંભળવું, ન ગમે એવું સાંભળવા મળે તો મારામારી ઉપર ઉતરી આવવું, આંખને ગમે એવું જોવું, જીભને ગમે એવું ખાવું, ઇન્દ્રિયોને સુખ મળે એવા વિષયો, એવા ભોગો એને આપવા, આ પ્રેયનો માર્ગ છે. એ શરૂઆતમાં તો બહુ મીઠું લાગે, પણ પરિણામે એ વિષ છે. નરકમાં લઈ જાય છે, પતન કરાવે છે. સુનીતિ કોઈને ગમતી નથી. હારી નીતિ એ રાખો ને કે હરામનું ખાવું નથી. હરામનો એક પૈસો જોઈએ નહીં. સુનીતિ. એક વેપારી પાર્ટનરશિપમાં વેપાર કરતો હતો. પછી એનો છોકરો મોટો થયો એટલે પછી ધીમે ધીમે એને દુકાને બેહાડવાનું ચાલુ કર્યું. તો બાપા પછી એને પલોટતા હતા, એને શીખવાડતા હતા કે જો બેટા, નીતિથી વેપાર કરવો. આપણે પાર્ટનરશિપમાં બિઝનેસ ચાલે છે, હંમેશા આપણે નીતિપૂર્વક વેપાર કરવો. એ છોકરાએ કહ્યું, બાપા જરા હરખી રીતે સમજાવો એટલે મને કંઈક મગજમાં ઉતરે. તો જો બેટા, આપણે પાર્ટનરશિપમાં ધંધો કરીએ છીએ, પણ સમજી લે કે આપણા પાર્ટનર તારા કાકા અહીંયા છે નહીં, દુકાનના થડા ઉપર, અને એ સમયે કોઈ ગ્રાહક કંઈક વસ્તુ લેવા આવ્યો અને એણે 600 રૂપિયાની વસ્તુ લીધી. તે વસ્તુ એને આપી, એણે 1000ની નોટ, ખોટી નહોતી થઈ તે દીની વાત છે, એણે 1000ની નોટ આપી. અને 1000ની નોટ આપ્યા પછી એ તરત એની વસ્તુ લઈને વયો ગયો. અને 400 રૂપિયા પાછા લેવા જોતા હતા, એ ભૂલી ગયો અને એ વયો ગયો. તો બેટા, એ જે 400 રૂપિયા છે ને, એમાંથી આપણે 200 રૂપિયા આપણા પાર્ટનરને આપી દેવાના. નીતિથી વેપાર કરવો. બોલો, આવો એમ નથી શીખવાડતો કે ઓલાને બરકીને આપી દે, ભાઈ એ તમારા આ 400 રૂપિયા લઈ જાઓ વાલા, એમ નહીં. આપણે નીતિથી વેપાર કરવો. 200 રૂપિયા પાર્ટનરના, 200 રૂપિયા આપણે.
નીતિને પણ કેવી તોડી મરોડીને લોકો અપનાવતા હોય. નીતિના ટાંટિયા ભાંગી નાખીએ છીએ આપણે અને પછી ખવડાવીએ કે લે તું અડધો રોટલો ખા, પડી રહે મૂંગી મૂંગી, કઈ બોલતી નહીં. નહીં તો હજી ટાંટિયા તોડી નાખીએ, હજી કેટલાય વાંકા ચૂકા થઈ જાય. એવી રીતે આપણે નીતિને રાખવી. સુનીતિ એ શ્રેયનો માર્ગ છે. મહાપુરુષો કહે છે કે કમાવું તો નીતિથી, સંસારમાં રહેવું તો રીતિથી, અને ભગવાનનું ભજન કરવું તો પ્રીતિથી. આમ નીતિ, રીતિ અને પ્રીતિની ત્રિવેણીમાં જે નાય, પાપ એનો સ્પર્શ પણ ન કરે, કારણ કે પ્રયાગમાં નિવાસ કરે. પણ આપણે કમાવું અનીતિથી, રહેવામાં રીતિ નહીં, જે રીતિ ઋષિઓએ બતાવી, શાસ્ત્રોએ બતાવી એ નથી. પછી ભજન કરવું ભીતિથી, ભયથી ભજન કરે. વી આર ગોડ ફિયરિંગ માઇન્ડેડ પીપલ, નોટ ગોડ લવિંગ માઇન્ડેડ. મોટે ભાગે આમ છે. ગોડ લવિંગ માઇન્ડેડ થઈ જઈએ તો ગોપીનો માર્ગ કહેવાય. ભગવાન માટે પ્રેમ છે એટલા માટે ખોટું કરવામાં અમારી રુચિ જ નથી, વિષયોમાં કોઈ રસ જ નથી, કારણ કે એને ભજનનો આનંદ છે. કર્મન ભજનનો વેપાર જી. ઉત્તમ વસ્તુ હાથ આવે ને એટલે તુચ્છ વસ્તુ છૂટી જાય. છોડવાનો પ્રયાસ પણ ન કરવો પડે, છૂટી જાય. કપડા કાઢી નાખે પરમહંસ નો થવાય, પણ દેહ ભાવ છૂટી જાય, પરમહંસની ભૂમિકાએ પહોંચી જાય એટલે કપડા ક્યારે છૂટી જાય એની એને ખબરે ન પડે. પ્રયાસપૂર્વક કપડા કાઢી નાખે ને નાગો કહેવાય, પરમહંસ નહીં. નાગામાં ને પરમહંસમાં ફેર છે. ઓલાના વસ્ત્રો પડી ગયા, દિગંબર. સુખદેવને વસ્ત્રો પડી ગયા, શંકર દિગંબર ઘૂમે છે. પરમહંસો દિગંબર, દિશાઓ એ જના વસ્ત્ર. તો જેને બ્રહ્માનંદ હાથ લાગ્યો એને વિષયાનંદમાં પછી કોઈ રુચિ ન રહે. ઇન્દ્રિય સુખ તુચ્છ લાગે. શ્રેયનો માર્ગ. સુનીતિના રસ્તે ચાલતા શરૂઆતમાં તકલીફ પડે, અને એ તકલીફ સહીએ એનું નામ જ તપ. તપ એટલે હિમાલયમાં જઈ નાક પકડીને બેહી જવું એમ નહીં. અને હિમાલયમાં જઈ નાક પકડીને બેહી જવામાં તે એવા તપમાં તે લોકોની ત્યાગની વૃત્તિ નથી, એમાં ભોગની વૃત્તિ હોય છે ઘણી વાર. તો આપણા લોક સાહિત્યકારો વિનોદમાં એમ કહેતા ને કે એક જણો એક મહાત્માની પાસે ગયો ને પછી કે બાપુ મારે હિમાલયમાં વયું જવું તપ કરવા. બધું છોડી હિમાલયમાં વયું જવું છે, હોપારી ખિસ્સામાં લઈને જવું છે, પછી હોપારી હેઠું મૂકી એની માથે ઊંધે માથે થઈને તપ કરવું છે. તો મહાત્માએ પૂછ્યું કે બેટા આમ અચાનક આવો વિચાર આવ્યો તપનો, ને આવું કઠિન તપ હોપારી હેઠે મૂકી એની માથે માથું મૂકી તારે ઊંધું થવું છે, આવું કઠણ તપ કેમ? તો બાપુ સાંભળ્યું છે તપ કરે ને અપસરાવું તપ ભંગ કરવા આવે છે, તપો ભંગ કરવા. બોલો ઈ હાટું થઈને ઠેઠ હિમાલય સુધી ધક્કો ખાતો હતો.
અપસરાવું તપોભંગ કરવા આવે. એવા કહેવાતા તપની પાછળ પણ છુપાયેલી ભોગ વૃત્તિ હોય છે. ઘણા એટલા માટે ત્યાગનો દેખાવ કરે કે એને ભોગ પ્રાપ્ત થાય. ત્યાગનો દેખાવ, ત્યાગ નહીં. એટલા માટે ત્યાગનો દેખાવ કે ભોગ પ્રાપ્ત થાય. અને ભોગ પ્રાપ્ત કરવાની જ્યાં વૃત્તિ હશે ત્યાં ત્યાગનો દેખાવ, ત્યાગનું પ્રદર્શન એ આવશ્યક છે. એ માણસ ત્યાગનું પ્રદર્શન કરશે, દેખાવ કરશે, પોતાના ત્યાગનો પ્રચાર કરશે. વર્ષો પહેલા બદ્રીનાથ અમે ઋષિકેશમાં કથા હતી ને કથા પછી બદ્રીનાથ દર્શન કરવા ગયા. દર્શન કરીને પછી તરત ઉતર્યા પૂજ્ય સંપૂર્ણાનંદજી બાપુ સાથે, મૌની ભિક્ષુ. આપમાંથી ઘણા જાણતા હશો બાપુને. એ ઘણી બધી કથાઓમાં સાથે એમનું સાનિધ્ય રહ્યું. મને પાટીમાં લખીને સત્સંગ કરતા. કદાચ સ્વામી સંપૂર્ણાનંદજી બાપુ, મૌની ભિક્ષુ સંપૂર્ણાનંદજી બાપુ કદાચ ક્યાંય વિદેશ ગયા નહોતા. માત્ર એકવાર મારી હારે આવ્યા, મલેશિયા અને સિંગાપુર મારી સાથે. મને આજે યાદ છે, સિંગાપુરના એરપોર્ટ ઉપર અમે ઉતરીને પછી એરપોર્ટમાંથી નીકળતા હતા ને બાપુ ખાલી એક ઓલી નનકુડી ધાબળી શરીર ઉપર ઓઢે, બાકી આખું શરીર ખુલ્લું, ધોળી દાઢી, વાળ અને હાથમાં સ્લેટ, પાટી અને ચોક, પેન, વતરણું એ રાખે, નેપકિન હોય, પાછું ભૂંસતું જવાનું. આ બાપુનો પહેરવેશ. તો એ સિંગાપુરના એરપોર્ટ ઉપરથી નીકળે ને તો બધા અમને જોવે, એટલે ખાસ કરીને બાપુને જોવે. તો બાપુ મૌન, એટલે મારી સામે મુસ્કાઈને કે લખ્યું પાટી ઉપર કે આપણને જોઈને લોકોને કેટલો આનંદ આવે છે. આ રીતે લોકોને આનંદ થતો હોય તો એનો આપણને આનંદ છે. તો અમે બદરી ગયા હતા દર્શન કરીને તરત. હવે મહાપુરુષોની બધી લીલાઓ ઘણીવાર સમજાય નહીં. અમે ત્યાં પહોંચ્યા ને એટલે તરત જે ધર્મશાળામાં અમે રહ્યા તો બાપુ કે જલ્દી ફટાફટ દર્શન જાઓ, જલ્દી જઈ આવો, દર્શન કરી આવો. અમને દર્શન કરવા મોકલ્યા, પોતે ન આવ્યા. એ દર્શન કરીને જલ્દી આવો. તો અમે દર્શન કરી આવ્યા. પછી કે હવે થોડું ખાઈ લ્યો. ત્યાં જે કંઈ પ્રસાદ હતો એ પ્રસાદ લીધું. તો હવે હાલો ગાડીમાં બેસી જાઓ, લખીને હાલો ગાડીમાં બેસી જાઓ. બાપુ તમારા દર્શન હાલો. પાછા ગાડીમાં બેસી ગયા, ઉતરવાનું ચાલુ કર્યું. હવે ત્યાં ઓલી ગેટ સિસ્ટમ છે વચ્ચે, કારણ કે એક ગેટથી વાહનો છોડે, કારણ કે વન વે હોય, સાંકડો રસ્તો. પછી આ બધા વાહન નીકળી જાય એટલે પછી સામેના ગેટથી વાહન છોડે. તો એ ગેટ ઉપર અમે બધા વાહનો ઊભા હતા નીચે ઉતરતી વખતે. એમાં એક મહાત્મા આવ્યા ગાડીમાં, દાઢીવાળા મહાત્માને જોઈને, બાપુને જોઈને. બોલ્યા પેલા, સીતારામ. અમારા મહાત્માઓની તે એક એનો પ્રોનાઉન્સિએશન હોય ટિપિકલ. સીતારામ, સીતારામ બોલે. અને ઘણા નિષ્ઠા સીતારામ. અમારા સંતવાણીવાળા ભજનીકો બધા ભજન ગાય, પછી 2-3 વાણી સંભળાવે એક હારે, અને પછી લગભગ એમાં કલાક, 1/2 કલાક
એ 2-3 વાણી સંભળાવ્યા પછી જ્યાં તિહાઈ આપીને પૂરું કરે ને, એ પૂરું કરે પછી જય બોલાવે, તો હવની જય બોલાવવાની એમાં સંતવાણી ભજનોવાળાની તો જય બોલાવવાની ટિપિકલ સ્ટાઇલ. જેવું પૂરું થાય કે સત ગુરુદેવ કી જય. આમ સત પણ હલી જાય. એની સ્ટાઇલ જ એવી, મજા. સીતારામ સીતારામ. મને આ સાધુડાઓની મજા આવે ને, એક એક સ્ટાઇલ, એક એક એના. એટલે સંપૂર્ણાનંદ બાપુ એ કારમાં બેઠા બેઠા, અમે પ્રાઇવેટ ટેક્સી કરીને ગયા હતા, એમ્બેસેડર. માથું હલાવ્યું, મુસ્કાન. તરત બાપુને પાટી બોલે, તરત એમાં લખ્યું કે આપકા નામ ક્યા હૈ. તો એ બાપુ મૂંગા થઈ ગયા. તેણે પાટી માગી સંપૂર્ણાનંદજી બાપુ પાસે. સંપૂર્ણાનંદજી બાપુએ પાટી આપી. અમે હજી કહેવા જઈએ તમે તો બોલો, તમે ક્યાં મૌની છો? પણ બાપુ કે હું વાત લગભગ 25 વર્ષ પહેલાની કરું છું. બાપુએ પાટી આપી એટલે એમાં એણે લખ્યું કે ત્યાગી ફલાણાનંદ, પોતાનું નામ લખ્યું. એટલે બાપુએ પાછું પાટીમાં લખ્યું કે ત્યાગીજી વંદન. તો ત્યાગીજીએ પાછી પાટી લીધી કે આશીર્વાદ. બાપુએ અંદરથી પ્રણામ કર્યા. પછી પાછી પાટી માગી, બાપુએ આપી. તો ત્યાગીજીએ લખ્યું આપકા ये गरम शाल दे दो. એટલે બાપુએ તરત ત્યાં ઉપર થોડી ઠંડી ને એટલે વીંટાળેલી શાલ આપી દીધી. પાટી એની પાસે જ હતી. પાછું આમ ગાડીની અંદર માથું નાખ્યું બારીમાંથી. બેટરી હતી બાજુમાં, ये दे दो. બાપુએ બેટરી દઈ દીધી, મોટી ટોર્ચ આપી. પછી મારી હારે ને બીજા જે અમુક યજમાનો ને બીજા બધા હતા એ એની પોતાની આજુબાજુની ચીજો છુપાવવા માંડ્યા કે આ ત્યાગીજીની નજરે ન ચડે. એ આમ ઢાંકો ઢુંબો કરવા માંડ્યા, પોતાની શાલુ આમ માથે નાખી. પણ ત્યાગીજીની નજરની બહાર કાંઈ નહીં. તો ઉસકા વો દે દો, ઉસકા વો દે દો, એ બધું લખતા રહ્યા ને બાપુ આપતા રહ્યા. કોક ઓલાને પાસે હતું કે દે દો, માંગ રહે ત્યાગીજી બાપુ. દઈ દીધું. છેલ્લે બસ ગેટ ખુલવાની તૈયારી અને જવાની તૈયારી, ત્યાં બાપુએ પાછું પાટીમાં લખ્યું કે ત્યાગીજી આશીર્વાદ દો. પ્રસન્ન પાછી પાટી માગી. ગાડી ઉપડવાની તૈયારી, પાટીમાં લખીને કે ये पार्टी दे दो, ये पेन दे दो. બાપુએ એ દઈ દીધી. પછી તો ગાડી નીકળી. એટલે પછી અમે પેડ ને પેન આપ્યા બાપુને, કારણ કે બીજી સ્લેટ તો હતી નહીં. તો એમાં બાપુએ લખ્યું કે ત્યાગીજીનો દર્શન કરીને ખૂબ આનંદ થયો. એટલે બાજુમાં યજમાન બેઠા હતા, એ કે બાપુ ત્યાગીજી 15,000 પડ્યા. ત્યાગીજી 15,000 પડ્યા. પણ આમ શરૂઆત એને કરી ત્યાગી ફલાણાનંદ, ત્યાંથી. તપ કરવું છે. અરે અસુરો પણ તપ કરે છે, પણ એ તપની પાછળ ભોગ વૃત્તિ હોય છે. એ તપ
દ્વારા એને કંઈક ભોગો મેળવવા હોય. સ્વર્ગ માટે માણસ તપ કરે, સાંસારિક સિદ્ધિઓ માટે થઈને તપ કરે, એમાં ભાવના ક્યાં ત્યાગની છે? ભોગો માટે તપ કરતા હોય છે. અને જ્યાં તપ અને ત્યાગ એનું લક્ષ્ય હોય છે, ભોગ, પ્રસિદ્ધિ, ત્યાં એ તપ અને ત્યાગનું પ્રદર્શન આવશ્યક બની જાય છે. પછી લોકો તપ અને ત્યાગનું પ્રદર્શન કરે. જનતાને એમ થવું જોઈએ કે આના જેવા ત્યાગી કોઈ નથી. જનતાને એમ લાગવું જોઈએ આના જેવા તપસ્વી કોઈ નથી. साचो साधु त्यागी और अतिर जन संसदी भीड़ भाड़ से दूर. और तुलसीदास जी कहते हैं कि उस विरागी को तो सिद्धियां भी तृण के समान तुच्छ लगती. कहियतात सो परम विरागी. परम विरागी. कहियतात सो परम विरागी. कहियतात सो परम विरागी. तृण सम सिद्धि तीनी गुण त्यागी. तृण सम सिद्धि तीनी गुण त्यागी. त्रिण सम सिद्धि હે તાત એ પરમ વિરાગી છે જેને માટે તમામ સિદ્ધિઓ તણખલાની જેવી તુચ્છ હોય અને જે ત્રિગુણાતીત થઈને ફરતો હોય, જેને પોતાના દેહમાં પણ આસક્તિ ન હોય, દેહ ભાવથી જે ઉપર ઉઠી ગયો. તો સુનીતિનો રસ્તો, શ્રેયનો રસ્તો કઠણ લાગે, પણ અંતે એનું પરિણામ છે અમૃત. તો શ્રેય અને પ્રેય આ બે માર્ગ છે. રાજા ઉત્તાનપાદની આ બે રાણીઓ સુનીતિ અને સુરુચિ. સુરુચિનો દીકરો ધ્રુવ, સુરુચિનો દીકરો ઉત્તમ અને સુનીતિનો દીકરો ધ્રુવ. ઇન્દ્રિય સુખ ઉત્તમ લાગે. ડોંગરે બાપા એમ કહેતા કે શ્રીખંડ ઉત્તમ લાગે, શ્રીખંડ બહુ સારું લાગે, શ્રીખંડ સુખ આપે, પણ જીભના ચામડા ઉપર હોય ને એટલી વાર. શ્રીખંડ બહાર હોય ત્યારે સુખ નથી આપતું, શ્રીખંડ પેટમાં વયું જાય પછી સુખ નથી આપતું. એ જીભના ચામડા ઉપર પડ્યું હોય ત્યાં સુધી એનો સ્વાદ હોય, ત્યાં સુધી સુખ આપે. પેટમાં પડી ગયા પછી તો ક્યારેક હેરાન કરે. આપણે ડાયાબિટીક પેશન્ટ હોઈએ અને એમાં ધબેડીને શ્રીખંડ ખાધું હોય, હેરાન કરે. ઇન્દ્રિય સુખ ઉત્તમ લાગે પણ એ ક્ષણિક હોય છે. જ્યારે સુનીતિનો દીકરો ધ્રુવ નીતિના માર્ગે ચાલતા, સુનીતિના માર્ગે ચાલતા, શ્રેય એટલે કલ્યાણના માર્ગે ચાલતા જે ફળ પ્રાપ્ત થાય, બહુ તપસ્યા પછી, બહુ કઠિનાઈ પછી, પણ એ ધ્રુવ હોય છે. ધ્રુવ અવિચલ, એ ક્ષણિક નથી, એ નિશ્ચિત છે, અવિચલ છે, એ ધ્રુવ છે. તો આનું દર્શન શ્રીમદ ભાગવત જેવા શાસ્ત્રો કરાવે છે. આપણને હારું લાગે એવું વ્યાસપીઠ નથી બોલતી, આપણું હારું થાય એવું કહેવાની વ્યાસપીઠની ફરજ છે. શ્રેયની વાત, કલ્યાણની વાત.
વેદ્યમ વાસ્તવમત્ર વસ્તુ શિવદમ તાપત્રયોન્મૂલનમ. આવું લખ્યું છે ભાગવતમાં. શ્રીમદ ભાગવતે મહામુનિકૃતે કિં વા પરૈરીશ્વર સદ્યો રુદ્યવરુધ્યતેત્ર કૃતિભિઃ શુશ્રૂષુભિસ્તત્ક્ષણાત. વેદ્યમ વાસ્તવમત્ર વસ્તુ શિવદમ. જે શિવ કલ્યાણ આપનારી વસ્તુ છે, કલ્યાણ કરનારી વસ્તુ છે, તમારું મંગલ કરનારી વસ્તુ છે, એ આમાં છે. શ્રીમદ ભાગવત એની વાત કરે છે. अतः वेद्यम भागवतम शास्त्रम, इसलिए भागवत को जानो. ઘણી વાર આપણે ચર્ચા કરી છે. શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણ એવું આનું નામ છે. શ્રીમદ શબ્દથી આ ગ્રંથને સન્માનિત કરવામાં આવ્યો. જેમ પદ્મશ્રી, પદ્મભૂષણ, પદ્મવિભૂષણ ઇત્યાદિ હોય, શ્રીમદ. આપણે ત્યાં રાજચંદ્રને શ્રીમદ કહેતા, શ્રીમદ રાજચંદ્ર. ભગવદ્ ગીતાની આગળ શ્રીમદ શબ્દ લાગે છે, ભાગવતની આગળ શ્રીમદ શબ્દ લાગે છે, રામચરિત માનસ આગળ શ્રીમદ શબ્દ લાગે છે. ઇતિ શ્રીમદ રામચરિત માનસે સકલ કલિ કલુષ વિધ્વંસને. ભગવદ્ ગીતાની આગળ શ્રીમદ શબ્દ લાગે. ઇતિ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતાસુ ઉપનિષત્સુ બ્રહ્મ વિદ્યાયામ યોગ શાસ્ત્રે. ભાગવતની આગળ શ્રીમદ શબ્દ છે. શ્રીમદ ભાગવતે મહામુનિકૃતે કિં વા પરૈરીશ્વર સદ્યોરુદ્યવરુધ્યતેત્ર કૃતિભિઃ શુશ્રૂષુભિસ્તત્ક્ષણાત. શુશ્રૂષુભિસ્તત્ક્ષણાત. શ્રીમદ ભાગવત. શ્રિયાયુતમ શ્રીમદ. શ્રીમદ એટલે જે શ્રીથી યુક્ત છે તે શ્રીમદ. શ્રી એટલે સૌંદર્ય, શોભા. શ્રી એટલે સંપત્તિ, લક્ષ્મી, ધન. શ્રી એટલે રાધા. એનાથી યુક્ત છે માટે આ શ્રીમદ. વ્રજ ભક્તો રાધાજીને શ્રીજી કહે. પુષ્ટિ પરંપરામાં શ્રી સ્વામિનીજી, શ્રી વલ્લભ, શ્રી મહાપ્રભુજી, શ્રી યમુનાજી. ગઈકાલે આપણે ચર્ચા કરતા હતા ને કે એ બધાને આદરપૂર્વક જોવાય છે ભક્તિ માર્ગમાં. કારણ કે માત્ર ભગવાનની જ પૂજા એમ નહીં, મંદિરમાં ભગવાનની પૂજા સેવામાં જે કંઈ વાસણો હોય કે વસ્તુઓ હોય, કોઈ પણ એ ભગવાનના જ પરિકર વૃંદ છે એવું માનવામાં આવે. ભગવાન એકલા ના આવે. કોઈ દેશના રાષ્ટ્રપતિ એકલા આંટો મારી જાય? એ આખું વિમાન ભરીને આવે. એની હારે એના બધાય પરિકરો હોય. અમુક મોટા દેશના રાષ્ટ્રપતિઓ તો વળી બે વિમાન લઈને નીકળે. એમાં કયા વિમાનમાં રાષ્ટ્રપતિ બેઠા એ ઘણી વાર ખબર ના હોય કોઈને. સિક્યુરિટી પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ આ બધું જરૂરી હોય. પણ એકલા કઈ આંટો મારવા નીકળે તો રાષ્ટ્રપતિ છે, એકલા ના આવે તો જગતપતિ એકલો કેમ આવે? એ પણ જ્યારે અવતરે ત્યારે આખું એનું પરિકર વૃંદ, આખું ગૌલોક ધામ અવતરે. રામ આવ્યા તો રામની હારે કેટલાય દેવતાઓ આવે.
ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनिशं वेदांत वेद्यम विभुम। ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यम। એ બ્રહ્મા જામવાન થઈને આવ્યા છે, શંભુ હનુમાન થઈને આવ્યા, ફણીન્દ્ર લક્ષ્મણ થઈને આવ્યા. એકલા આવે કાંઈ? એની સાથે બધાય આવે. એટલે મંદિરમાં પણ જ્યારે કોઈ પણ મંદિરમાં દેવ પ્રતિષ્ઠા થાય ત્યારે દેવ સ્વરૂપ તો પધારે જ, પણ એની સાથે સાથે પરિકર વૃંદ પણ પધારે. અને એ પરિકર વૃંદ કયા રૂપમાં હોય છે? ગઈકાલે આપણે ચર્ચા કરી એમ ઘંટી, ધૂપિયું, આરતી, પૂજાના વાસણો, જારીજી, આ બધાના રૂપમાં ભગવાનના સેવકો છે. પરિકર વૃંદ એ ભગવાનની સેવામાં લાગેલા છે. અને એટલા માટે એ બધી વસ્તુઓને ખૂબ આદરથી જોવાની વાત ભક્તિ પરંપરામાં છે. એટલે લોટીજી, જારીજી, માલાજી, મુખ્યાજી, કીર્તનિયાજી, ભીતરિયાજી, જલગરિયાજી, ખૂબ આદરપૂર્વક જોવાય. અરે બીજું બધું ઠીક, તમે નાથ દ્વારામાં દર્શન કરવા જાઓ ને આટલી બધી ભીડ હોય ને, બે બાજુ ઓલા લટકતા હોય માથે ટોપી પહેરીને, એ આમ ઝાપટ મારતા જાય, ઝાપટિયાજી, એને આદરપૂર્વક બોલાવવાના, ઝાપટિયાજી. નહીં તો એ તમને ઊભા ન રહેવા દે, આમ ઝાપટ મારતા, એ ચાલો ચાલો, ચાલ માય આગે ચાલ, ચાલો ચલો આગે ચલો, ચાલ ચાલ. અરે ક્યાં માય ટુકર ટુકર દેખ રહી, ઠાकुर जी को नजर लग जाएगी, चल अब आगे बढ़. ઝાપટિયાજી તે પાછા ઝાપટિયાજીને લોકો 5 રૂપિયા હાથમાં મૂકે, થોડી દેર ઓર રહેને દો, ઠાकुर जी की झांकी करने दो. ભગવાનની સામે ગયા પછી બધી ગોપીઓને, બધા વૈષ્ણવ, શરમ જેવું કઈ નહીં. ઝાપટિયાજી ગમે એટલી ઝાપટ મારે, ગમે એટલા આગળ જવાનું કે, જગ્યા ખાલી કરવાનું કે, પણ ચોંટ્યા એટલે ચોંટ્યા. પછી કોઈ એમ કહે કે તમને આટલું આટલું કે તમારું આમ અપમાન કરે, તો અપમાન બપમાન કોને? અહીં ધરી જ દીધો અહંકાર ઠાકોરજી ચરણે, પછી કોને અપમાન? તમને કઈ શરમ નથી? હેની હોય? કેવી શરમ ને કેવી વાત! ગોપીઓએ શરમ છોડી દીધી. વિસૃજ્ય લજ્જામ, વિસૃજ્ય લજ્જામ રુરુદુસ્મ સુસ્વરમ ગોવિંદ દામોદર માધવેતિ. વિસૃજ્ય લજ્જા. એને અહંકાર જ ન હોય, તેને અપમાન ન હોય. અપમાન એને લાગે જેને અહંકાર હોય. જેમાં અહંકાર બચ્યો હોય એને અપમાનનો અનુભવ થાય, એને માનની ભૂખે હોય. પણ જેમાં અહંકાર જ નથી બચ્યો, जिसने प्रभु को, जो खुद प्रभु को समर्पित हो गया. આપણે ઘણીવાર બહુ શિસ્તમાં માનીએ ને, શિસ્ત તો મને ગમે અને હું આગ્રહ પણ રાખું, પણ આમ જડ નહીં. બહુ અતિશય જડ શિસ્તમાં માને પછી લોકો શું કે ખબર? નાથ દ્વારા બીજું બધું બરાબર, પણ આમ થોડીક ડિસિપ્લિન હોવી જોઈએ. કેટલી ભીડ કરતા હોય છે લોકો, કેટલી ધક્કા મુક્કી થતી હોય છે. એને બદલે વ્યવસ્થિત આમ લાઇનસર આવવું જોઈએ, બધાએ શાંતિપૂર્વક દર્શન કરવા જોઈએ. મંદિરના મેનેજમેન્ટે પણ એની વ્યવસ્થા કરવી જોઈએ. ભીડભાડ ન થાય, ધક્કા મુક્કી ન થાય, લોકો દર્શન કરે ને પછી. ભાઈ હવે નંદાલયમાં આવું ન હોય. અને આવા બધા નિયમ બનાવો તો ગોપીઓ કઈ હારે નહીં. આપણી ભાષા ગોપીઓ હારે. આ હારે શબ્દ હાવ આપણો અહીંયાનો છે. એ હારે, એ સમજે.
એ આપણને તકલીફ થાય છે ધક્કા મૂકીને, એ ગોપીઓને જરાય તકલીફ નથી. તમે એની વાતો સાંભળો કે બરાબર આગળ જગ્યા મળી ગઈ ને બરાબર ઠાકોરજી શ્રીનાથજીની એવી સરસ ઝાંકી થતી હતી, એવા દર્શન થતા હતા. ઝાપટિયાજી ઝાપટ મારતા રહ્યા, પણ આપણે પકડીને બસ બેઠા જ રહ્યા, હલવાનું જ દઈ ત્યાંથી ઠાકોરજીની ઝાંકી કરતા કરતા. આવું ગાન પણ તો હોય જ, અને પાગલ પ્રેમી જ હોય છે, અને પ્રેમી પાગલ જ હોય છે. પાગલ પ્રેમી ને પોએટ ત્રણેયના બ્લડ ગ્રુપ એક. પાગલ, પ્રેમી અને પોએટ એટલે કવિ. એવા દર્શન કરવાનો આનંદ આવ્યો. 10 મિનિટ સુધી ઠાકોરજીની ઝાંકી કરી અને પછી એક ધક્કો આવ્યો ને એટલે બહાર નીકળી ગયા તરત. એ ધક્કાની હારવાર એમ ન કે વૈષ્ણવની ભાષા જુઓ, પછી કે એક જમનાજીની એવી લહેર આવી ને કે સીધા બહાર. હવે ધક્કાને જે જમનાજીની લહેર કે એને કોઈ દુખી કરી શકે? ભક્તિ માર્ગીને કોઈની ફરિયાદ જ નહીં. એના વિશે ઘણાને ફરિયાદ હોય, પણ ઓલો ફરિયાદ કરે જ નહીં. એનું ધ્યાન જ ઠાકોરજી ઉપર, બસ આપણે દર્શન કરવા છે, આપણને સેવાનો લાભ મળે, આપણને પ્રેમ પ્રેમ પ્રેમ, એના સિવાય બીજું કાંઈ નહીં. નહીં માન, નહીં અપમાન, નહીં કોઈ લાજ શરમ. શું છે પેલું? लाज शरम सब छीनी रे सब छीनी रे मुझे नैना मिलाई के, 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 छाप छप सब छीनी रे मुझे नैना मिलाई, छाप तिलक सब छीनी रे मुझे नैना मिलाई, छाप तिलक सब छीनी छाप तिलक सब छीनी रे तुझसे नैना मिला, तुझसे नैना तुझसे नैना नैना नैना, तुझसे नैना नैना नैना, तुझसे नैना तुझसे नैना नैना नैना, तुझसे नैना नैना नैना, तुझसे नैना नैना नैना, तुझसे नैना छाप तिलक सब छीनी रे तुझसे नैना मिला, छाप तिलक सब छीनी रे तुझसे नैना अमीर खुसरो विसृत जलज्जाम. तो प्रेमियों की गति निराली है. तो श्रियायुतम श्रीमत, જે શ્રીથી યુક્ત છે તે શ્રીમત. તો શ્રી એટલે શોભા, સૌંદર્ય. ભાગવતમાં જે સૌંદર્ય છે ભક્તિ માર્ગના લોકોના માટે, આના જેવું સૌંદર્ય જગતમાં બીજે ક્યાંય નથી. આના જેવો સુંદર ગ્રંથ બીજો કયો? શ્રી એટલે સંપત્તિ, શ્રી એટલે ધન. આ જ વૈષ્ણવોનું ધન છે. યદ વૈષ્ણવાનામ ધનમ. શ્રી એટલે ભક્તિ, રાધા. રાધાથી યુક્ત છે, શ્રીમત છે. ઘણા લોકો એમ કહે કે ભાગવતમાં રાધાનું નામ કેમ નથી? રાધાનું નામ ભલે ન હોય, રાધાનું કામ છે. કામ દેખાય છે એને. અને નામ તો ન હોય, કોઈ ગોપીનું ન હોય, કારણ કે એ છે જ ગોપી. ગોપી ગોપનશીલા હોય, એને પ્રસિદ્ધિ ન ખપે. ગોપનશીલા.
मेरे पिया मैं तो चुप चुप चाह रही, मेरे पिया मैं तो चुप चुप चाह रही, तुम बरसो जिम मेघा सावन और मैं तो चुप चुप नाह रही, मेरे पिया मैं तो चुप चुप चाह रही। રાધાનું નામ કેમ નથી એ સવાલ ઊભો થાય નહીં, કારણ કે રાધાનું જ નહીં કોઈ પણ ગોપીનું નામ નથી ભાગવતમાં. વિશાખા, લલિતા, કોનું નામ છે? ચંદ્રાવલી, કોઈનું નામ નથી. ગોપીને નામે ખાલી યશોદાનું નામ છે. અને યશોદા શબ્દની જગ્યાએ પણ ઘણી જગ્યાએ યશોદાને માટે ગોપી શબ્દનો જ પ્રયોગ કર્યો છે વ્યાસજીએ. ઇત્થમ વિદિત તત્વાયામ ગોપિકાયામ સ ઈશ્વર, ત્યાં યશોદાયામ સ ઈશ્વર લખી શક્યા હોત, પણ નહીં, ગોપિકાયામ સ ઈશ્વર. વૈષ્ણવીમ વ્યતનોન્માયામ પુત્ર સ્નેહમયમ વિભુ. તો ગોપી ગોપનશીલા છે. આપણે આપણા નામ માટે મરતા હોઈએ ચારે, અમારું નામ આવવું જોઈએ, અમારું નામ લીધું નહીં સ્ટેજ ઉપરથી, અમને બોલાવ્યા નહીં, અમારા નામનો ઉલ્લેખ કર્યો નહીં, આપણે નામ માટે મરીએ. અમે એટલું દાન તો આપીએ પણ અમારું નામ ત્યાં મેન તકતી ઉપર આવવું જોઈએ. આપણને આપણા નામની પડી હોય, અને ભક્ત એ છે જેને ભગવાનના નામની પડી હોય, એનો આગ્રહ, એની આસક્તિ ભગવાનના નામમાં, પોતાનું નામ નહીં. તો શ્રી એટલે રાધા, શ્રી ભક્તિ એનાથી યુક્ત છે, માટે આ ભાગવત શ્રીમત છે. ભક્તિ પ્રધાન ગ્રંથ છે ભાગવત. રાધા એ ભક્તિ સ્વરૂપા છે અને તેથી શ્રીથી યુક્ત છે. રાધા કા હી કામ બોલ રહા હૈ इसमें. ભાગવતનો પ્રત્યેક અક્ષર, પ્રત્યેક શબ્દ ભીનો ભીનો છે ભાવથી. એ જે વિનાશ છે એનું નામ રાધા. શ્રીમદ ભાગવત, 4 અક્ષરનો આ શબ્દ ભાગવત, એમાં ભા અક્ષરનો અર્થ કર્યો પ્રકાશ. ભા દીપ્તૌ, ભા દીપ્તિના અર્થમાં છે, દીપ્તિ પ્રકાશ. આપણો દેશ ભારત, ભા એટલે પ્રકાશ, એની ઉપાસનામાં જ્યાંના લોકો રત છે તે ભારત. તમસો માં જ્યોતિર્ગમય, એવી આપણી પ્રાર્થના છે. આપણે દીપોત્સવીનું પર્વ મનાવીએ છીએ. આપણે રોજ સવારે જાગીને સૂર્યને વંદન કરીએ છીએ. આપણે મંદિરમાં ભગવાનની સામે દીવો પ્રગટ કરીએ છીએ. આપણે હવન કરીએ છીએ, યજ્ઞ કરીએ છીએ અને અગ્નિમાં આહુતિ આપીએ છીએ. આ બધા રૂપે આપણે પ્રકાશની ઉપાસના કરીએ છીએ. આ દેશ ભારત છે. પ્રકાશની ઉપાસનામાં લાગેલા લોકો. ભારત, ભા પ્રકાશ. ભાગવતને પણ ઘણી બધી સંજ્ઞાઓ, ભાગવતની ઘણી ઉપમા, એમાં પ્રકાશવાચક 2 ઉપમાઓ, એક સૂર્ય અને એક દીપક. ભાગવતને સૂર્યની ઉપમા આપી છે વ્યાસજી. પુરાણાર્કો અધુના ઉદિતઃ. પુરાણાર્ક, અર્ક એટલે સૂર્ય. આ પુરાણ રૂપી સૂર્ય આજે આપણા સદભાગ્યે, આપણા જીવનના આકાશમાં ઉદિત થયો છે. એને લઈને આપણે બધા ભાગવત સાંભળવા બેઠા છીએ, ભગવાનની કથા સાંભળવા બેઠા છીએ. પુરાણાર્ક. અને બીજું દીપકની ઉપમા આપી.
યસ્વાનુભાવમખિલશ્રુતિસારમેકમ અધ્યાત્મદીપમતિતીતિર્ષતાં તમોંધમ સંસારિણાં કરુણયાઃ પુરાણગુહ્યમ તમ વ્યાસસૂનુમુપયામિ ગુરુમ મુનીનાં. પ્રજ્વાલિતો જ્ઞાનમય પ્રદીપઃ નમોસ્તુ તે વ્યાસ. વ્યાસજીની વંદનામાં આ શ્લોક આવે. નમોસ્તુ તે વ્યાસ વિશાલ બુદ્ધે તે નમઃ અસ્તુ. હે વ્યાસ વિશાલ બુદ્ધે વ્યાસ તે નમઃ અસ્તુ. નમોસ્તુ તે વ્યાસ વિશાલ બુદ્ધે ફુલ્લારવિંદાયત પત્ર નેત્ર યેન ત્વયા ભારત તૈલપૂર્ણ પ્રજ્વાલિતો જ્ઞાનમય પ્રદીપ. જ્ઞાનમય પ્રદીપ. મહાભારતની વાત છે. भारत महाभारत तैल से परिपूर्ण ज्ञान दीपक जिसने प्रज्वलित किया, ऐसे वेद व्यास को नमस्कार. तो भागवत अध्यात्म दीप છે. દિવસે સૂર્યનો પ્રકાશ અને રાતે સૂરજ આથમી જાય તો આપણે દીવો કરીએ. તો ભાગવત दीपक एनो 24 कलाक का प्रकाश है. ये अर्क भी है और ये अध्यात्म दीप भी है. तो प्रकाश का वाचक है. भा प्रकाश. ग ज्ञान. પ્રકાશ થાય ને એટલે માણસને જ્ઞાન થાય. સૂરજ નીકળે ને માણસ જાગે નિંદરમાંથી, એને જ્ઞાન થાય કે હું કોણ છું. ખુઈ ગયો હોય ત્યારે તો એ ભૂલી ગયો કે હું છગનલાલ છું. જાગ્યા પછી એને ખબર પડે હું કોણ છું, હું ક્યાં છું. એ જાગે ત્યારે ખબર પડે આપણે સોમનાથમાં છીએ, હોટલમાં. પછી હું લેવા છું એનું જ્ઞાન થાય. એટલે આપણે કથા સાંભળવા આવ્યા, હાલો હાલો જટ નાઈ ધોઈ પૂજા પાઠ કરી નાસ્તો વાસ્તો કરી હાલો ભોળાનાથને પગે લાગી માથું ઝુકાવીને તરત કથામાં. આપણે તો અહીં કથા માટે આવ્યા, ભગવાન સોમનાથના દર્શને આવ્યા. એ બધાનું જ્ઞાન થાય. હું કોણ છું, હું ક્યાં છું, હું લેવા છું, શા માટે. ભાગવત રૂપી સૂરજ નીકળે ને ત્યારે આપણને જ્ઞાન થાય હું કોણ છું. કોહમ. मैं यहां क्यों आया हूं इस संसार में, और मैं मोक्ष धाम तक कैसे पहुंच सकता हूं, मुक्ति तक कैसे पहुंच सकता हूं. જેના જીવનનું લક્ષ્ય નક્કી હોય, લક્ષ્યનો નિર્ધાર જેણે કર્યો હોય ને પછી લક્ષ્ય તરફ આગળ વધવા માટે થઈ અને જે પ્રતિબદ્ધ હોય એને મુસાફર કહેવાય. નહીં તો રખડેલ, રખડું. લક્ષ્ય તરફ યાત્રા, એ લક્ષ્ય તરફ આગળ વધે તો યાત્રા, નહીં તો રજળપાટ. ગતિ તો બેયની પાસે છે, પણ એકની ગતિ યાત્રા બને છે ને બીજાની ગતિ માત્ર રજળપાટ. તો લક્ષ્ય નિર્ધારણ. હમ ક્यों हैं यहाँ, क्यों हैं? અરે વાલા, 8 દિવસ માટે જો સોમનાથમાં આવ્યા છીએ આપણે તો એનું કંઈક કારણ છે. અમથા નથી આવ્યા. તો 80 વર્ષ માટે તમે આ સંસારમાં આવ્યા તો અમથા થોડા આવ્યા હશો, એનું કંઈક કારણ હશે. અને જે કામને, જે કારણને લઈને અહીં સોમનાથ આવવાનું થયું, જો એ જ ન કરો તો મોટા મોટા હોર્ડિંગ લગાડી દેવામાં આવે ને
બેનર લટકતા હોય ને પોસ્ટર ચોંટાડ્યા હોય ને એમાં ફોટા હોય કે આ આવવાના છે કથા કરવા, પણ હવે હુતા રહી તો જે કામ માટે આવ્યા છીએ એ કાર્ય માટે લાગવાનું નિષ્ઠાથી. તો જીવન કા સાફલ્ય ભી તબ હૈ. આપણે મુસાફર છીએ, આપણે રખડવું નથી. એટલે એ અર્થમાં રખડવું કે હાવ લક્ષ્ય વગર ભટકતો હોય, અમથો અમથો ચારે કોઈ આંટા મારતો હોય. એટલે જ આપણે ત્યાં કહ્યું ભક્તિ પદોમાં, ઉઠ જાગ મુસાફિર ભોર ભઈ अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, और जो जागत है सो पावत है. उठ जाग मुसाफिर भोर भई. तो मुसाफिर है तो मालिक नहीं है. જે હોટલ કે ધર્મશાળામાં આપણે હોઈએ ને ત્યાં આપણે મુસાફર છીએ, માલિક નથી. संसार बहुत बड़ी सराई है, धर्मशाला. એટલા માટે તો આપણે એને ધર્મશાળા કહીએ જ ને કે ધર્મનું મોટું જ્ઞાન ઈ શિખામણ ઈ આપે છે ધર્મશાળા. આમ તો ધર્મ શીખવતી શાળા એ ધર્મશાળા, પણ આમ તો ત્યાં કંઈ ક્લાસ લાગતા નથી, કોઈ ધર્મ શીખવાડવા વાળું નથી. પણ તોય ધર્મનું એક મોટું શિક્ષણ ત્યાં રહેવાવાળાને મળે. હું કે ત્યાં આવવાવાળાને બધાને ખબર છે કે આપણે મુસાફર છીએ, માલિક નથી. સવાર થાય ને એટલે ખાલી કરવાનું, ટાણું આવે એટલે નીકળવાનું હવે આગળ. એમ ધર્મનું સૌથી મોટું શિક્ષણ તો એ છે કે આપણે કોઈ અહીંયા આ સંસારમાં માલિક નથી, આપણે મુસાફર છીએ. માલિક તો બસ આ દાદો બેઠો ને એ છે. હમ તો મુસાફિર હૈ. संसार सराई है, धर्मशाला है. आए हैं कुछ साल रहना, ધર્મશાળા અથવા તો હોટલમાં જેમ ભાડું આપીને રહ્યો એમ આ શરીરને તે ભાડાનું મકાન કીધું જ ને આપણા ભજનીકોએ. જીવ શાને ફરે છે ગુમાનમાં, એ તારે રહેવું આ ભાડાના મકાનમાં. હે જીવ શાને ફરે છે ગુમાનમાં, તારે રહેવું ભાડાના મકાનમાં. એ તારે રહેવું ભાડાના મકાનમાં. જીવ શાને ફરે છે ગુમાનમાં, તારે રહેવું ભાડાના મકાનમાં. જુઓ એવો રૂઆબ જાણે મારું મકાન કીધું રંગને રોગાન. એ જાણે કે મારું મકાન અને કીધું રંગને રોગાન. જાણે કાયમ લીધું છે વેચાણમાં, એ તારે રહેવું ભાડાના મકાનમાં. હે જીવ શાને ફરે છે ગુમાનમાં, તારે રહેવું ભાડાના મકાનમાં. કમાલ છે. એક દી હાવ અચાનક માણસ વયો જાય દુનિયામાંથી. રાતના 12 વાગ્યા સુધી જેની યાર બેહીન ચા પીતા પીધી હોય, વાતો કરી હોય, અને હવારના એ માણસ ન હોય. कितना क्षण भंगूर है जीवन. कब तक है शरीर हमारे साथ, हमारे पास. અને એ શરીર માટે આટલા ઉધામાં
પણ આટલા એવા પૂતળાની અંદર જે અહંકાર મૂકી દીધો ને માયાએ પછી જે ખેલ કરાવ્યા એને કારણે પછી કામ ને ક્રોધ ને લોભ ને અહંકાર ને આપણો સ્વાર્થ એની પૂર્તિ કરવા માટે થઈને કપટ ને ખેલ ને નાટક ને ઓહો હો માણસ શાંતિ ખોઈ બેસે. એક વાત કહું, શાંતિ માટે કોઈ પુરુષાર્થ નથી કરવો પડતો, દુઃખી થવા હાટું મહેનત કરવી પડે ને આ બધા કેટલી મહેનત કરે ત્યારે દુઃખી થાય. હા, આપણે બહુ પુરુષાર્થ કર્યો દુઃખી થવા માટે. એક ભાઈ ગયા ને હજામની દુકાનમાં, ત્યાં હેર કટિંગ સલૂનમાં, તો લોકો કાકા વાળ ધોળા થઈ ગયા છે, રંગી દઉં? એ કે નહીં 55 વર્ષ મહેનત કરી તઈ ધોળા થયા. આને માટે બહુ તપ કરવું પડ્યું ત્યારે ધોળા થયા છે. એને કંઈ રંગાતા હશે? શાંતિ માટે થઈને કાંઈ નથી કરવાનું રહેતું. ઘણા લોકો પૂછે ને કે બધું છે, શાંતિ નથી, શાંતિ માટે શું કરીએ? એટલે હું એમ કહું, શાંતિ માટે કાંઈ નથી કરવાનું, કરો છો એ બંધ કરો તો શાંતિ જ છે. આજે કરો છો ને એ શાંતિમાં વિઘન છે. જે કરો છો એ બંધ કરો તો શાંતિ જ છે. હખે રહ્યો અને રહેવા દ્યો. આપણે ગઈકાલે નહોતી ચર્ચા કરી? जिंदगी बहुत सरल है, इंसान ने उसको जटिल बना दिया है, वरना जीवन बहुत सरल है. बुद्धि મૂકી માણસની અંદર અને ભગવાને ગજબ કરી નાખ્યો. ધંધે લગાડી દીધો માણસને, ધંધે લગાડી દીધો બુદ્ધિ આપીને. પણ જો એ જ બુદ્ધિ સુબુદ્ધિ થાય તો એવી અદ્ભુત સૃષ્ટિની રચના કરી શકે માણસ. અને એ જ બુદ્ધિ જો કુબુદ્ધિ થઈ, દુઃખી થાય ને દુઃખી કરે, અને આ બુદ્ધિ, આ મતિ, સુમતિ કે કુમતિ, સત્સંગ કે કુસંગથી થાય છે. और फिर जहां सुमति तह संपत्ति नाना और जहां कुमति तह विपत्ति. જ્યાં કુમતિ છે ત્યાં અનેક પ્રકારની સમસ્યાઓ છે. સુબુદ્ધિ હોય એ બહુ જરૂરી છે. એટલે જ પછી આપણા લોક સાહિત્યકારો એની પોતાની હાવ સીધી સાદી લોક બોલીમાં એમ કહે કે જ્યાં જ્યાં બસ પોગી ત્યાં બધે બુદ્ધિ પોગી ગઈ છે. બુદ્ધિ તો બહુ છે પણ માણસે બુદ્ધિના ગાળિયા કર્યા. આવું કે લોક સાહિત્યકાર, બુદ્ધિના ગાળિયા કર્યા. શાંતિ માટે કાંઈ નથી કરવાનું, જે કરીએ એ બંધ કરો. સહજ છે શાંતિ, સહજ છે. તો ગ એટલે જ્ઞાન, ભા પ્રકાશ, સૂરજ ઉગે, પ્રકાશ થાય, અજવાળું થાય, માણસ જાગે અને જ્ઞાન થાય. હું કોણ, હું ક્યાં, હું લેવા, જ્યાં જવા નીકળ્યો ત્યાં કેમ પોગાય, ये बधाનું ज्ञान થાય भागवत थी. जीवन का लक्ष्य क्या है? यदि जीवन का लक्ष्य मुक्ति है तो तुम्हारी मुक्ति कैसे हो सकती है? भागवत मार्गदर्शन करता है. जीवन का लक्ष्य भक्तों के लिए भगवान है तो भगवत प्राप्ति कैसे हो सकती है? भागवत मार्गदर्शन करता है, वो ज्ञान कराता. भा ग व એટલે વૈરાગ્ય. જ્યારે જ્ઞાન થાય ને નિત્ય શું અનિત્ય શું, ત્યારે જે અનિત્ય છે શરીર, સંસાર, સંસારના ભોગો, એ બધાથી માણસને વૈરાગ્ય થાય. ખરેખર હાવ સમજાય એવી વાત છે કે કાંઈ શરીરનું કાંઈ ધાર્યું નથી.
પરપોટા જેવું છે, પાણીના પરપોટા જેવું. ભાગવતકાર કહે છે વિદ્યુચ્ચલમ જીવિતમ દુર્લભો માનુષો દેહો દેહિનામ ક્ષણભંગુર. ક્ષણભંગુર જીવન છે. વીજળીના ચમકારા જેવું ક્ષણિક છે જીવન. કાલ હવારે હઈશું કે નહીં હઈશું કાંઈ નક્કી નથી. નિશ્વાસે નહીં વિશ્વાસ. જે શ્વાસ છૂટાઈ પાછો લઈ શકશો કે નહીં ભરોસા નહીં. અને છતાંય માણસ શું કામાં બાધાબાધી, મારામારી, કપટ, ટાંટિયા ખેંચ, ક્યું? વિવેક થશે તો માણસને વૈરાગ્ય થશે અને આવી બધી પ્રવૃત્તિમાંથી એ નિવૃત્ત થઈ જશે. શું કામ કોઈની નિંદા, શું કામ કોઈને નડવાનું, શું કામ કોઈની આડા હોવાનું? શા માટે શરીર, સંપત્તિ ઇત્યાદિની આસક્તિ? ये नित्य तो है नहीं. ગૃહસ્થ એવા બ્રાહ્મણો, પંડિતો જોયા છે ભાગવતનો આશ્રય કરીને જીવનારા, કે દિવસ દરમિયાન જે આવે એમાંથી જેટલું વપરાય એટલું વાપરી, બાકીનું જે વધ્યું હોય એ જ દિવસે પાછું બીજાને દઈ દે, જરૂરિયાતવાળાને રાખે નહીં. આવતીકાલની ઠાકોરજી જાણે, ભગવાનમાં ભરોસો, કાલનું કાલ થઈ રહેશે. कुछ साथ नहीं रखते. ऐसे बाबा लोग कुछ भी साथ नहीं. विचरे दसंग, असंग विचरे. અને ઈ હળવા ફૂલ થઈને વિચરવાનો એ મહાત્માઓને જે આનંદ છે, કોઈ બંધન નહીં, ના રાગ ના દ્વેષ. એવા મહાત્માઓને જોયા છે જે હારે બહુ ધાર્મિક પુસ્તકો ન રાખે. ઘણી વાર ક્યારેક એક વળી ગીતા રાખીને ફરતા હોય, બાકી નહીં તો ગીતા અહીંયા હોય કુછ નહીં. એના જીવનમાં જે શાંતિ છે, એના જીવનમાં આ ભાગવત એકાદશ સ્કંદમાં આ વાત કહે છે કે રાજા યદુએ એકવાર એક મસ્ત અવધૂતને નદીના કિનારે રેતીમાં નંગ ધડંગ જોયા. એ અવધૂતના આનંદને, એની મસ્તીને, એની શાંતિને જોઈ રાજા યદુએ પ્રણામ કરીને કહ્યું કે મહારાજ, આ મસ્તી, આ આનંદ, આ શાંતિ માટે થઈને અમે સંસારી કેટલી મહેનત કરીએ છીએ, કેટલો પુરુષાર્થ કરીએ છીએ, પણ આ સુખ, આ શાંતિ, આ આનંદ અમને નથી મળતો. અને તમારી પાસે કાંઈ નથી. અમારી પાસે તો આટલું બધું છે તોય આ શાંતિ, આ આનંદ, આ સુખ નથી. અને તમારી પાસે તો કાંઈ દેખાતું નથી, ખાલી લંગોટી ભર તમે. કેવી રીતે મળે આ સુખ, આ શાંતિ, આ આનંદ? અને પછી અવધૂત રાજાને ઉપદેશ કરે છે યદુને. એ અવધૂતનું નામ ગુરુ દત્તાત્રેય, દત્ત ભગવાન. સાચી વાત એ છે કે જેની પાસે કાંઈ નથી એની પાસે બધું છે, અને જેને ઘણું ભેગું કરીને જે બેઠા જ ને એની પાસે હકીકતમાં કાંઈ નથી. એવી દરિદ્રતા છે.
इसलिए जो आनंद संत फकीर करे वो आनंद ना ही अमीरी में। શાંતિ મફત છે હો, એની કિંમત ચૂકવવી પડતી નથી, સહજ છે। એ પાણીને ગરમ કરવા માટે થઈને પુરુષાર્થ કરવો પડે, ટાઢું આફરડું થઈ જાય। તાપ બુજાવી દો, ઠંડુ તો એની મેળે થઈ જશે, બાકી તાપ કરવો પડે ગરમ કરવા માટે થઈ। એમ આપણે આ દુખી થવા માટે થઈને આટલા આટલા ઉધામા કર્યા। ताप बंद कर दियो, आफड़ू पानी ठंडू थी जશે। इसलिए शांति के लिए और नहीं कुछ करना है, जो कर रहे हो बंद करो। विचारे भागवत तो पारमहंस्य संहिता है ने, निवृत्ति परायण पुरुषो परमहंसो एनी संहिता है भागवत। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान सच्चिदानंद स्वरूप छे અને એટલા માટે ભગવાનના સતચિદ અને આનંદ આ ત્રણેય ગુણ। તો સત તત્વ પ્રધાન રામાયણ છે, ચિદ તત્વ પ્રધાન ગીતા છે, આનંદ તત્વ પ્રધાન ભાગવત છે। આ ત્રણેય ગ્રંથોનું આપણે ત્યાં બહુ મહત્વ, રામાયણ, ગીતા, ભાગવત। गीता ये महाभारत अंतर्गत, तो महाभारत कह लो। सच्चिदानंद रूपाय तो भाग व वैराग्य અને ત ત્યાગ, જેનાથી વૈરાગ્ય થાય એનો ત્યાગ સહજ થાય, કરવો ન પડે, છૂટી જાય એ વસ્તુ। અને ત્યાગાત શાંતિરનંતરમ, એ ત્યાગને લઈને જ પરમ શાંતિ। ઉપનિષદોએ પણ કહ્યું, ત્યાગે નૈકેન અમૃતત્વ માનશુ ન પ્રજયા ન ધનેન। પ્રજાથી સંતતિથી તમને અમૃતની પ્રાપ્તિ થશે, તમને ધનથી અમૃતની પ્રાપ્તિ થશે એવું નથી। અમૃત એટલે આનંદ, અમૃત એટલે શાંતિ। એની પ્રાપ્તિ તમને ત્યાગથી જ થશે। ત્યાગે નહીં કે જોર દઈને કીધું, માત્ર ને માત્ર ત્યાગથી જ। અને એટલા માટે આપણે ત્યાં ત્યાગનું બહુ મહત્વ। તેન ત્યક્તેન ભુંજીથાઃ મા ગૃધઃ કસ્ય સ્વિદ્ધનમ। ઈશાવાસ્યમિદં સર્વં યત્કિંચ જગત્યામ જગત તેન ત્યક્તેન ભુંજીથાઃ મા ગૃધઃ કસ્ય સ્વિદ્ધનમ। ત્યાગ, જેટલી ત્યાગની વૃત્તિ જીવનમાં વધશે એટલી જ જીવનમાં શાંતિ। જેટલી ભોગ વૃત્તિ અને પ્રવૃત્તિ એટલા દુઃખી વધારે। ભોગવો તો ત્યાગપૂર્વક ભોગવો, કમાઓ તો દેવા માટે,
બહુદેયમ ચનઃ અસ્તુ આવા આશીર્વાદ માગ્યા છે આપણા કર્મકાંડમાં. જ્યારે નાંદીમુખ શ્રાદ્ધ કરાવવામાં આવે ત્યારે પિતૃઓની પાસેથી આવા આશીર્વાદ માગવામાં આવે. બહુદેયમ ચનઃ અસ્તુ. અન્નમ ચનઃ બહુ ભવેત. અમારી પાસે ધનધાન્ય સમૃદ્ધ હો, અમારી પાસે ખૂબ ધન હોય, પણ પછી એમ કે છે અતિથિંશ્ચ લભામહૈ. અમારે ત્યાં અતિથિ આવે. યાચિતારશ્ચનઃ સંતુ. અમને જરૂરિયાતવાળા લોકો આવી મળે, જેથી કરીને એવા જરૂરિયાતમંદ લોકોને અમે કંઈક આપી શકીએ, એની મદદ કરી શકીએ. જરૂરિયાતવાળા તો સંસારમાં છે જ, પણ ઈવડાઈ અમને મળે એવાનો અમને ભેટો થાય, જેથી કરીને અમે જે કમાણા છીએ એનો સદુપયોગ કરી શકીએ, આપી શકીએ. આપવા માટે જ ઈશ્વરે આપ્યું છે. આપો. તો ત્યાગનું બહુ મહત્વ છે. ત્યાગથી જ અમૃતની પ્રાપ્તિ શક્ય છે. ભાગવત આ 4 અક્ષરનો શબ્દ ઘણું બધું કહી જાય છે. આવું ભાગવત પુરાણ, મહાપુરાણ આપણે ચર્ચા કરી છે. પુરા અપી નવમ, જે પુરાતન હોવા છતાં નિત્ય નૂતન છે એ પુરાણ. કથા પ્રાચીન પણ અર્વાચીન જે સમસ્યાઓ છે એનું સમાધાન આપે છે આ કથા. જેમ ગંગા બહુ પ્રાચીન પણ નિરંતર વહે છે, એટલા માટે નિત નૂતન પણ છે. પુરાણ, અને પુરાણના આમ 5 લક્ષણ, પણ ભાગવતના 10 લક્ષણ છે, માટે મહાપુરાણ. ભાગવતના 10 લક્ષણની વાત ભાગવતમાં છે. અત્ર સર્ગો વિસર્ગશ્ચ સ્થાનમ પોષણમૂતયઃ મન્વંતરેશાનુકથા નિરોધો મુક્તિરાશ્રય. 10 લક્ષણ છે ભાગવતના. તો એવું આ ભાગવત મહાપુરાણ. એની 3 સંજ્ઞાઓ. ભાગવત ગ્રંથ છે, ભાગવત સંહિતા છે, અને ભાગવત પુરાણ છે. ગ્રંથોયમ 18 સાહસ્ર્યો લખ્યું છે વ્યાસ. અયમ ગ્રંથ, 18,000 શ્લોક વાળો આ ગ્રંથ છે. ભાગવત સંહિતા છે. સસંહિતામ ભાગવતીમ કૃત્વાનુક્રમ્ય ચાત્મજમ. સંહિતા છે. ભાગવત પુરાણ છે. ઇદમ ભાગવતમ નામ પુરાણમ બ્રહ્મ સંમિતમ. ભાગવતના જ શ્લોકો છે બધા. તો એમાં 3 સંજ્ઞા: ગ્રંથ, સંહિતા, પુરાણ. ભાગવતને ગ્રંથ કહો તો પુલ્લિંગ, સંહિતા કહો તો સ્ત્રીલિંગ, અને પુરાણ કહો તો નપુંસકલિંગ. વ્યાકરણની દ્રષ્ટિએ આ 3 શબ્દોનો પ્રયોગ ભાગવત માટે થાય છે. અને ભાગવત એટલે ભગવાનનું રૂપ, અને ભગવાન સબ રૂપ है, पुरुष नपुंसक नारीवा. सब भगवानमय है.
ऐसा श्रीमद् भागवत भगवान शंकर को बड़ा प्यारा है। कभी सुनते हैं, कभी सुनाते हैं पार्वती को। एक बार गीता का महात्म्य सुनाया, गीता का महात्म्य सुना तो गीता सुनने की इच्छा हो गई पार्वती को। એવી પણ કથાઓ છે ને કે જ્યારે અમર કથા એ તો ઉત્તમ વસ્તુ છે અને ઉત્તમ વસ્તુ છે ને અધિકારીને જ મળે. ભાગવતનો પ્રથમ સ્કંદ એ પણ અધિકાર લીલા છે. અધિકાર એટલે યોગ્યતા, પાત્રતા. ગમે ને ના અપાય. એ તો ગીતા ગાઈને પછી કૃષ્ણે પણ કહ્યું અર્જુનને, ઇદંતે ના તપસ્કાય ના ભક્તાય કદાચન. અને ગંગા સતીએ પાનબાઈને આ જ વાત કીધી. કુપાત્રની આગળ વસ્તુ નવાવીએ પાનબાઈ, ત્યાં તો સમજીને રહીએ ચૂપ. કુપાત્રની આગળ વસ્તુ નવાવીએ પાનવાઈ, જી સમજીને રહીએ ચૂપ. મરરે આવીને ધનનો જ જ જ જ ઢગલો કરે મોટો. મર આવીને ધનનો જી ઢગલો કરે મોટો, ઈ ભલે હોય મોટો. આ કુપાત્રની સમજીને રહીએ ચૂપ. ગંગ તરંગ પ્રવાહ ચલે, तब कूप को नीर पियो न पियो. अब हृदय में रघुनाथ बसे, फिर और को नाम लियो न लियो. कर्म संजोगे सुपात्र मिले तो, कुपात्र को दान दियो न दियो. वा कुपात्र को ज्ञान दियो न दियो. ए कवि गंग कहे सुन शाह खबर, आ मूर्ख मित्र पियो पियो. मर आवीन धननो ढगलो करे ढगलो करे मोटो. जी भले होय मोटो कुपात्रनी આગળ એ વસ્તુ નવાવીએ પાનવાઈ, જી સમજીને રહીએ ચૂપ.
કુપાત્રને અયોગ્યને ન અપાય, કારણ કે અયોગ્યને જો ઉત્તમ વસ્તુ મળી જાય તો એનાથી એ અનેકનું નુકસાન કરે. બીજું, એને પચે નહીં એટલે એને નુકસાન થાય. અને વસ્તુનો મહિમા ઘટે. અયોગ્ય ને ઉત્તમ વસ્તુ ના હોય. એટલા માટે આપણે ત્યાં પહેલા શિષ્ય પેલો થાય ને પછી જ તે ગુરુ એને કંઈક આપે. શિષ્ય એટલે શાસિતુમ યોગ્ય, જેના ઉપર ગુરુનું શાસન હોય, જે ગુરુને આધીન હોય, ગુરુના આદેશનું પાલન કરવા તૈયાર હોય, એ શિષ્ય. આપણે ખાલી દીક્ષા લઈ જઈને દીક્ષા લઈને શિષ્ય થઈ જતા હોઈએ. શિષ્ય એટલે જેના ઉપર ગુરુનું શાસન. નાથ પરંપરામાં તો સરસ આદેશ, ગુરુનો આદેશ સર્વોપરી. આજ્ઞા ગુરુણામ હ્યવિચારણીય. એટલા માટે ભાગવતનો પ્રથમ સ્કંદ પણ અધિકાર લીલા છે. તો મહાદેવજી આ અમર કથા, આ ઉત્તમ વસ્તુ, આના જેવું બીજું જગતમાં શું છે, એ પાર્વતીને એકાંતમાં સંભળાવતા હતા. એ સમયે એક મૃત શુકાંડ ત્યાં પડ્યું હતું અને આ અમર કથાના પ્રભાવથી એ સજીવ થઈ ઉઠ્યું. શુક, તોતા, પોપટ. પછી એવી કથા જોવા મળે છે કે મહાદેવ અમર કથા સંભળાવતા હતા અને સાંભળતા સાંભળતા પાર્વતીને થોડું ઝોલું આવી ગયું. અને તો આવી જાય ને, કારણ કે બહેનોને બચાડીને આમ ઘેર તો હરખું હુવા મળે નહીં, કેટલું કામ હોય. પછી કથામાં આવી જાય. એક જણો મને કે એટલા માટે જ એની ભીડ વધારે થાય. એમ ન કહેવાય. હકીકત ઉલટી છે. હકીકત એ છે કે હુવા આવે છે કંઈ આ બધા. હકીકત એ છે કે ઘરે એને હુવા મળતું જ નથી. બહેનોના ઉપર બહુ જવાબદારી હોય, કેટલું કામ હોય, બહુ કામ હોય, બહુ કામ. સવારમાં સૌથી પહેલા વહેલા એ જાગે અને રાતે સૌથી છેલ્લી એ હુવે. બપોરે આડે પડખે થઈ ગયો, ન્યા વળી કોઈક મહેમાન આવ્યું, અરે ખાલી પોસ્ટમેન આવે તોય પાછી જાગવું પડે. એને હરખી ઊંઘ ના મળે. એટલે કદાચ વળી આવીને હુઈ જાય તો એમાં વાંધોય હું, તમે તાર હુજો. તમે તમારા છોકરાના હાલરડા ગાતા હશો એને ઘોડિયામાં હુવડાવીને, અહીંયા હું ભાગવતથી તમારા હાલરડા ગાઈશ. તમ તારે ઊંઘ આવે જામી જાઓ, બાજુવાળાને ખભા ઉપર માથું મૂકીને. એ મૂકવા દે તો. એટલે હંમેશા બાજુવાળાની યારે સંબંધ હારા રાખવા. રહેતા હોઈએ ત્યાં અને કથા સાંભળતા હોય ત્યાં પણ જગ્યા માટે બાજશો ને તો બાજુવાળો એના ખભા ઉપર માથું નહીં મૂકવા દે પછી. એટલે આપણે સંબંધ જાળવવા, ખંભો ટેકવવા થાય. પાર્વતીને ઊંઘ આવી ગઈ. પણ પેલો પોપટ સાંભળતો હતો અમર કથા. એટલે એ એમ અવાજ કર્યા કરે, હોંકારો દીધા કર્યા. એટલે શંકર ભગવાન પણ આંખો બંધ કરીને કથા કરતા હતા. ઘણા મહાત્માઓ કરે ને, પૂજ્ય ડોંગરે બાપજીની આંખો ઉઘાડી બહુ ઓછી રહેતી. આંખો બંધ કરીને મહાપુરુષ અંતર્મુખી થઈ અને ભગવાનની લીલાના દર્શન કરતા કરતા કથા કરતા.
ભાગ્યે જ આંખો ખોલતા. એની દ્રષ્ટિ ભાગ્યે જ કોકને મળતી. ક્યારેક જ વ્યાસપીઠ ઉપરથી આમ જરા માથું પાછું નીચું જોયું, થોડીક આમ દ્રષ્ટિ ઊંચી કરે સભામાં. જો કંઈક થોડી ગડબડ થઈ ને, અશાંતિ ક્યાંક ઊભી થઈ તો થોડુંક જોઈ લે અને પછી મૂંગા થઈ જાય. કંઈ કહે નહીં, બેસી જાઓ, અવાજ નહીં કરો, આમ તો કાંઈ નહીં. થોડી વાર મૂંગા થઈ જાય. ભગવાનના દર્શન કરતા કરતા એ રસમાં ડૂબે, દર્શનના રસમાં. હા, મેં ઠાકોરજી હોય એ થોડી વાર મૂંગા થઈ, બાપજી મૂંગા થાય ને તો આખી સભા મૂંગી થઈ જાય. એ મૌનનો એટલો પ્રભાવ હતો. અમે તો નાનપણમાં કથા સાંભળી, તમારામાંથી ઘણા સાંભળી હશે. નહીં તો નહીં સંગીત, નહીં કાંઈ, કથાનું રેકોર્ડિંગ થવા દેવાનું નહીં, કરવા દેવાનું નહીં. અહીંયા સામે બેહીને ધ્યાનથી સાંભળો. એ મહાપુરુષની એવી એક એની પોતાની એક મર્યાદા એમણે નક્કી કરેલી. હવે એમ થાય છે કે આટલા બધા સિનેમા ને આટલા બધા ટીવી ચેનલો, પછી અહીંયા જેટલા બેઠા છે એ તો સાંભળે, પણ આના માધ્યમથી પાછા પોતપોતાના ઘરમાં બેહીને તે અનેક દેશ વિદેશવાળા સત્સંગનો લાભ લે. અચ્છી વાત. મર્યાદા તો તમારે જાળવવી જોઈએ. પછી તમારા ઘરમાં બેસીને કથા સાંભળતા હોય તો બીડીયું પીતા પીતા ન સંભળાય. ડ્રોઈંગ રૂમમાં સિગરેટના ધુમાડા કાઢતા કાઢતા તમારા ડ્રોઈંગ રૂમમાં તે કથા ન સંભળાય. એક એક મર્યાદા તો હોવી જ જોઈએ. ભગવાનની કથા છે, પણ એ હવે તમારા વિવેક ઉપર છોડવું પડે. इतना विवेक तो होना चाहिए व्यक्ति में. જેટલો આ વસ્તુનો આદર કરશો, પુરાણોનો આદર કરશો, મહાપુરુષોનો આદર કરશો, એના આદેશોનો આદર કરશો, ઉપદેશનો આદર કરશો, વિવેકનો આદર કરશો, જ્ઞાનનો આદર કરશો, એટલું તમારું કલ્યાણ થશે. વક્તામાં આદર, ગ્રંથમાં આદર, ગ્રંથના વિષયમાં આદર, શ્રવણમાં આદર, આ બધા શ્રોતાના લક્ષણો છે. આવો શ્રોતા હશે તો એને શ્રવણનું ફળ મળશે. આદર. તમે મંદિરમાં જાઓ, મંદિરનો આદર કરો છો એટલા માટે ત્યાં બીડી સિગરેટ નથી પીતા, ત્યાં ગમે તે ખવાય નહીં, ગમે તે પીવાય નહીં, ત્યાં ગાળ્યું બોલાય નહીં. તમે મંદિરની અંદર જે મૂર્તિ છે એમાં સાક્ષાત ભગવાનને જુઓ છો, એનો આદર કરો છો, એટલે તમને લાભ થાય છે. આદર. શ્રવણમાં આદર એટલે શ્રવણ કર્યા પછી, સાંભળ્યા પછી મનન કરીને જીવનમાં ઉતારવું. વિવેકનો આદર એટલે વિવેક પ્રમાણે જ વર્તન કરવું. એનાથી વિરુદ્ધ જો વર્તન કરીએ તો એ વિવેકનો, જ્ઞાનનો અનાદર કહેવાય, અપમાન કહેવાય. આદર. તો પાર્વતીને ઊંઘ આવી ગઈ, પણ પેલો શુક હોંકારો દેતો રહ્યો. અને પછી જ્યારે પાર્વતી જાગ્યા તો પાર્વતીજીએ જોયું કે મહાદેવજી તો આંખો બંધ કરીને એની એક કથાની ધારામાં વહે છે. તો પાર્વતીજીએ કહ્યું, ભગવાન. મહાદેવજીની આંખ ખુલી, કથા ધારા જરા વ્યવધાન થયું. હા, બોલે પ્રભુ મને તો ઊંઘ આવી ગઈ હતી, એટલે મારી કથા તો એટલી ગઈ, મેં છેલ્લે આ સાંભળ્યું હતું, તમે પાછી કયો ને. અરે કે તમે નહોતા સાંભળતા દેવી, તો પછી હોંકારો કોણ દેતો? અને પકડાઈ ગઈ પેલી ચોરી. તો પેલો શુક ત્યાંથી ભાગ્યો ઉડીને. અરે આ શુક બિના દીક્ષા લિયા, બિના શિષ્યત્વ, જ્ઞાનની ચોરી. અધિકારીને જ્ઞાન મળે, બાકી જ્ઞાનની પણ ચોરી થતી હોય. કોકનું કહેવાયેલું, કોકનું બોલાયેલું ઘણીવાર માણસ પોતાના નામે કરી નાખે.
અથવા તો દીક્ષા લીધા વિના, શિષ્યત્વ સ્વીકાર્યા વિના શ્રવણ. કોઈક જ્ઞાનોપદેશ કોઈકને કરતું હોય અને પછી આપણે વચ્ચેથી સાંભળી લઈએ. સરકારી યોજનાઓ બનાવી હોય ગરીબો માટે, આપણે એની અંદરથી વચ્ચેથી, એના જેવું. રાશનના ચોખા જે પરબારામ બારોબાર વેચાઈ જાય ને એના જેવું. એ ચોરી છે. આવી રીતે જ્ઞાનની પણ ચોરી થાય. એકવાર ભગવાન ગૌતમ બુદ્ધ પાસે એક માણસ આવ્યો. આ વાત મને બહુ ગમે છે એટલે મેં ઘણી વાર કીધી અને સમજવા જેવી છે. એ માણસે આવીને એમ કહ્યું કે ભગવાન જ છે, ભગવાન સિવાય કશું નથી. આપ શું કહો છો? ઈશ્વર સિવાય કશું નથી. બુદ્ધ કે ઈશ્વર જેવું કંઈ છે જ નહીં દુનિયામાં, કોરી કલ્પના છે. કોણ ભગવાન? કેવો ભગવાન? આ ભાવુક લોકોની કલ્પના. ઈશ્વર જેવું કંઈ છે જ નહીં. તો ઓલાને તો બહુ ધક્કો લાગ્યો. એ ગયો. હવે એ પાછા જઈને બહાર વાત કરતા હોય ને કે મેં તો ગૌતમ બુદ્ધને પૂછ્યું કે ભગવાન સિવાય કશું નથી. તો એ એમ કહે છે કે ઈશ્વર જેવું કંઈ છે જ નહીં. એ બે ત્રણ જણાની પાસે વાતો કરીને તો જેમ માનતો હતો કે ઈશ્વર નથી એને ગમ્યું કે વાહ, તો બુદ્ધની હારે બેહાય, જામે એવું છે. એટલે એ ગૌતમ બુદ્ધ પાસે આવ્યો હાનના અને નમસ્કાર કરીને બેઠો ને પછી કે મને ગમ્યું તમે કીધું ને કે ઈશ્વર નથી, ખાલી કોરી કલ્પના છે, ઈશ્વર જેવું કાંઈ નથી. હાવ સાચી વાત છે, મને ગમ્યું. એટલે બુદ્ધે કહ્યું કોણે કહ્યું? ઈશ્વર જ છે, એના સિવાય કાંઈ છે જ નહીં. ઈશ્વર સિવાય બીજું કાંઈ છે જ નહીં, એ જ છે. તો ઓલાને એમ થયું કે મારો ઓલ્યો ખોટું બોલ્યો કે આ બુદ્ધ ખોટું બોલે છે. આમ કેમ થાય? આર યુ શ્યોર? તો કે હા એ જ છે, એના સિવાય બીજું કાંઈ નથી. તો એવડો એ વયો ગયો. પછી પણ આનંદ ગૌતમ બુદ્ધના સતત સાનિધ્યમાં રહેતો હતો, સેવામાં. એણે હવારવાળો જવાબ એ સાંભળેલો અને સાંજે ઓલ્યો મળવા આવ્યો એને બુદ્ધે જે જવાબ આપ્યો એ સાંભળ્યો. તો એ આનંદ માથું ખંજોળવા માંડ્યો કે ગુરુજીનું ઠેકાણું હવે નથી રહ્યું એમ લાગે. સવારે ક્યાંક બોલે છે, સાંજે ક્યાંક બોલે છે. સવારે એમ કહેતા હતા કે ઈશ્વર જેવું કાંઈ છે જ નહીં, એ તો ભાવુક લોકોની કલ્પના છે. અને સાંજે વળી પાછા કહે કે એ જ છે, એના સિવાય બીજું કાંઈ નથી. એટલે એણે પૂછ્યું ગૌતમ બુદ્ધને કે સવારે તમે પેલાને આવું કહ્યું કે ઈશ્વર જેવું કંઈ છે નહીં, એ ખાલી કલ્પના છે, અને સાંજે ઓલો આવ્યો તો એને તમે એમ કહો છો કે ઈશ્વર જ છે, એના સિવાય બીજું કાંઈ નથી. આ બે જવાબમાંથી મારે કયો સાચો જવાબ માનવો? તો ગૌતમ બુદ્ધ કે તારે એકેય નહીં સાચો માનવાનો, કારણ કે એકેય જવાબ તારા માટે તે ક્યાં પૂછ્યું તું? પ્રશ્ન તારો નથી તો જવાબ તારો કેવી રીતે હોય? તે પૂછ્યું તું? કોકે પૂછ્યું ને મેં કોકને કીધું, તે વચાળેથી હું કામ ચોરી લીધું? આ ચોરિયા કામમાં કરીશ ને દુખી થાય. प्रश्न तेरा नहीं था तो जवाब भी तेरे लिए नहीं है. जिसने पूछा था उसके लिए वो जवाब था. तूने बीच में से क्यों चुराया? ये जवाब तेरे लिए है. तू पूछता तो मैं तुझे जवाब देता. ये तो शिष्य भाव थी. પછી શિષ્યસ્તે હમ સાધિમામ ત્વામ પ્રપન્નમ પૃચ્છામિ ત્વામ ધર્મ सम्मूढ़ चेता. शिष्य भाव थी समर्पित થઈને પૂછવું જોઈએ. न सुबह वाला जवाब तेरे लिए था, न शाम वाला जवाब तेरे लिए था, और सुबह वाला जवाब शाम वाले के लिए नहीं था, और शाम वाले का जवाब सुबह वाले के लिए नहीं था. वो जिसने प्रश्न किया है वो जवाब उसी के लिए. वच्चे बीजाए टांग न अडाड़वी જોઈએ ખોટી. એને કાન પકડ્યા કે વાત સાચી છે, પણ ભગવાન તમે મને સમજાવો તો ખરા કે તમે હવારે ઓલાને આમ કેમ કીધું?
અને હાંજે ઓલાને આમ કેમ કીધું કે હા હવે બરાબર આ તારો પ્રશ્ન છે એટલે હવે જે જવાબ આપું એ તારો, કારણ કે આ પ્રશ્ન તે કર્યો. सुबह जो आया था वो मान रहा था कि ईश्वर ही है, सिवाय ईश्वर के कुछ भी नहीं, लेकिन वो मान रहा था, उसने जाना नहीं था, सुन सुन करके मान लिया था उसने. वो भी मान्यता का शिकार हो गया था. और परम तत्व केवल मान्यता का नहीं, वो अनुभूति का विषय है. उसको उसकी मान्यता से बाहर निकालकर अनुभूति की यात्रा कराना चाहता था मैं. शाम को जो आया वो भी उल्टी मान्यता का शिकार था कि ईश्वर जैसी कोई चीज ही नहीं. वो भी उसकी अनुभूति नहीं थी, वो उसकी मान्यता थी. तो एनी मान्यता मांथी मारे बहार काढवानो हतो. न आस्तिक प्रामाणिक है, न नास्तिक प्रामाणिक है. नास्तिक की नास्तिकता भी प्रामाणिक नहीं, आस्तिक की आस्तिकता भी प्रामाणिक नहीं. वो केवल माना हुआ सच है, जाना हुआ नहीं. और गीता में कृष्ण कहते हैं तद विद्धि, बात जानने की है. परमात्मा तो अनुभव गम्य भजही जही संता. जो अनुभूतिनी यात्रा करे ने तो जे माने छे कि ईश्वर नथी, ये जो अनुभूतिनी यात्रा करे ने तो गौतम बुद्ध थई जाए. અને જે માને છે કે બ્રહ્મ જ છે ને બ્રહ્મ સિવાય બીજું કંઈ નથી, એ અનુભૂતિની યાત્રા કરે તો શંકરાચાર્ય, આદ્ય શંકરાચાર્ય થઈ જાય. પણ અનુભૂતિની યાત્રા કરે તો આપણે કોકે કીધું ને માની લઈએ. આપણે ક્યાંક પુસ્તકમાં વાંચ્યું ને માની લઈએ. ईश्वर केवल मान्यता का विषय नहीं. भागवत कहे छे केवलानुभवानंद स्वरूप परमेश्वर. रामचरितमानस कहे छे अनुभव गम्य भजही जही संता. અને આ અનુભૂતિ છે ને ઉછીની ન હોય, એ ઉધારે ન મળે, એ પોતે કરવી પડે. સદગુરુ સંતો એ અનુભૂતિની યાત્રામાં તમારું માર્ગદર્શન કરી શકે, પણ અનુભૂતિની યાત્રા તો વ્યક્તિએ પોતે કરવી પડે. અનુભૂતિ ઉછીની ના હોય, અનુભૂતિ ઉધાર ના હોય. तो शुक भागा उड़कर और शंकर जी पीछे त्रिशूल उठा करके. तो कथा એવું કહે છે કે શુક ભાગતા ભાગતા વ્યાસ પત્ની બેઠા હતા, એને બગાસું આવ્યું, તેના મોંમાં જતો રહ્યો. અને પછી બહાર જ નહોતો નીકળતો. 16 વર્ષ સુધી વ્યાસ પત્નીના ભીતર રહ્યો. અને પછી એનું પ્રાગટ્ય થયું. એમ કહે છે કે એને જન્મ નહોતો લેતો, 16 વર્ષ પર્યંત માના ગર્ભમાં રહ્યો. વ્યાસજીએ કહ્યું કે તારી મા પીડાય છે, તું બહાર આવી જા. હવે આવું કેમ, તારી માને કેમ દુઃખી કરે છે? એટલે એણે કહ્યું કે નહીં, મને સંસાર વળગે. તો વ્યાસજી કૃષ્ણ પાસે ગયા અને કૃષ્ણ પરમાત્માને કહ્યું, ભગવાન આવ્યા ને એણે કીધું કે મારી માયા તને નહીં વળગે. એમ ભગવાને કીધું ને પછી માના ગર્ભથી બહાર આવ્યો. એનું નામ શુકદેવ. એ પછી આ અમર કથાના ગાયક બન્યા. તો આમાં બધા આપણને એવા પ્રશ્નો થાય કે તો પછી ચોરીનું જ્ઞાન હતું શુકદેવજીનું થાય ना. उस रूप में हमने चर्चा करी थी ना कि शंकर ही है, ये लीला शंकर की ही है.
શંકરજીનું જ જ્ઞાન પછી જેમ પક્ષી ઉડીને બધે એમ જાય ને એમ ફેલાયું છે મનન અને નિધિધ્યાસનની બે પાંખો દ્વારા ઉડી 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 ઉડી. શંકરજીએ જે કહ્યું એનું મનન અને નિધિધ્યાસન લોકોએ કર્યું. અને નિધિધ્યાસન કરે, આચરણમાં ઉતારે, અનુભવ કરે અને પછી એની મસ્તી, એનો આનંદ, એના જીવનની દિવ્યતાને લોકો જુએ તો એને એમ થાય ને કે વાહ, અમને આ જોઈએ. તમારી તબિયત હવે આમ રાતી રેણ જેવી થઈ ગઈ, વજને જરાક વધ્યું છે, અમને થોડી તકલીફ છે, આ ક્યાંથી થયું? એટલે પછી કહે ને કે મેં ફલાણા વૈદ્યની દવા લીધી, એની દવાએ ખૂબ કામ કર્યું, અમને નામ સરનામું આપો ને, અમે તે લઈએ. એમ પછી બધાને ભાગવતનો આશ્રય કરવાનું મન થાય. ભાગવત ઔષધિ છે, ભાગવત રસાયણ છે, ભાગવત અમૃત છે અને ભાગવત આસવ છે. આવી પાછી 4 સંજ્ઞા ભાગવતની: ઔષધ, રસાયણ, અમૃત અને આસવ. આસવ એટલે જેને પીવાથી નશો ચડે એવું પીણું. સંસારીઓ માટે ભાગવત ઔષધ છે, વિરક્તો માટે, વિરક્ત ઋષિઓ માટે ભાગવત રસાયણ છે, પ્રેમીઓ માટે અમૃત છે, ગોપીઓ જેવા પ્રેમીઓ માટે અમૃત છે. એટલે ગોપીઓ કહે છે ગોપી ગીતમાં, તવ કથામૃતમ તપ્ત જીવનમ કવિભિરીડિતમ કલ્મષાપહમ. પ્રેમીઓ માટે અમૃત છે અને પરમહંસો માટે આસવ છે. શુકદેવ, શિવજી, સનતકુમાર જેવા પરમહંસો માટે આ ભાગવત આસવ છે. શંકરજી ક્યાં નશા મારે? ભાંગ પીને પડ્યા રે ભોળાનાથ. આપણે ભોળાનાથને ધરીને ટટકાવી જાય એ વાત જુદી, કે શિવરાત્રી છે, લ્યો લ્યો, પછી એના ભજને આપણે બનાવી ભાંગ વાવી ભોળાનાથે, અને પછી પાર્વતીજી બોલો ભાંગના ભજીયા કરીને ખવડાવે, એવા ભજન છે. પાર્વતીજી ભાંગના ભજીયા કરીને ભોળાનાથને ખવડાવે. આપણે ભક્તો તો પણ હુંનું હું કરીએ છીએ. ભોળાનાથે કોઈ દી ખાધા ન હોય તોય આપણે ભજનમાં ખવડાવીએ એને. નશો તો છે ભોળાનાથ. શેનો નશો કરતા હશે ભોળાનાથ? ભગવત કથા છે એનો નશો છે, એ જ ભાંગ છે. ભગવાનના નામનો નશો છે, એ ભાંગ છે. તુમ પુનિ રામ રામ દિન રાતી, સાદર જપહુ અનંગ અરાતી. સમાધિનો નશો છે. શંકર સહજ સ્વરૂપ સંભારા, લાગી સમાધિ અખંડ અપારા. તો પરમહંસો માટે આ કથા એ આસવ છે. તો આવી 4 સંજ્ઞા છે કથાની: ઔષધ, રસાયણ, અમૃત અને આસવ. તો આવું દિવ્ય શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણ